الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسيد الأنبياء وعلى آله وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، حصول برکت کے لیے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتاً محبتاً گلہائے درود و صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا جائے. پڑھے سب مل کر جی لگا کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے در سے پائی ہے فقیروں نے بھی شہنشاہی. انہی کے در سے پائی ہے فقیروں نے بھی شہنشاہی. یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شہنشاہ مدینہ کی. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شہنشاہ مدینہ کی. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. میرے عزیز آئے ہوئے تمام تر مہمان کرام، آپ تمامی حضرات اچھے سے واقف ہو جائے کہ میں تو صرف کھڑے ہوئے لوگوں کو بیٹھانے کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوا. اور آپ اپنے آنے کے اس مقصد کو بھی سمجھیں کہ جس شب میں آپ آ کر کے یہاں پر جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، یقین جانیے کہ جب ایک بار اپنی صدا کوئی انسان بارگاہ خداوند قدوس میں لگاتا ہے، اللہ کی طرف عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کی شان لطافت کے ساتھ، عزت و نوازی کے ساتھ اللہ کو جب کوئی انسان پکارتا ہے، اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ کوئی دور پر جب بارگاہ خداوند قدوس میں جب ہم کلام کریں تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ اگر کوئی نیک صالحین بندوں میں سے کوئی اگر وقت کا عابد زاہد صوم و صلوات کا پابند اگر کوئی انسان تجھے آواز دیتا ہے تو تو اس کی آواز پر جواب دیتا ہے. بارگاہ خداوند قدوس سے یہ آواز آئی کہ اے میرے کلیم جب کوئی میرا صالحین بندہ، کوئی عبادت گزار، کوئی نیکوکار بندہ اگر میری بارگاہ میں اپنی آواز کو ایک مرتبہ بلند کرتا ہے تو میں ایک بار اس کے آواز دینے پر ایک بار لبیک کہہ کر کے اپنے بندے کو مخاطب کرتا ہوں. بارگاہ خداوند قدوس پہ بہت ہی عزت و نوازی کے ساتھ عاجزی و انکساری اور تواضع کے ساتھ اللہ کے کریم نے کہا کہ اللہ جب نیک صالحین بندے تیری بارگاہ میں جب ایک بار آواز لگاتے ہیں تو تو مجھے ایک بار جواب دیتا ہے. اگر کوئی گنہگار بندہ، کوئی خطاکار بندہ، کوئی اپنے گناہوں سے عاجز آ چکا ہے، کوئی اپنے زندگی سے پریشان و حیران ہو چکا ہے، ایسا بندہ اگر کوئی تیری بارگاہ میں آواز لگاتا ہے تو تو اس کو کتنی مرتبہ جواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کو کہا کہ اے میرے کلیم میں اس کو ایک بار پکارنے پر میں اس کو 10 مرتبہ اس کو لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کہہ کر کے اپنی جانب مخاطب کرتا ہوں، اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں. حضرات گرامی، اللہ کے کریم موسیٰ کریم اللہ نے کہا کہ اے رب ذوالجلال یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ کوئی وقت کا صالحین انسان، کوئی کامل شخصیت تیری بارگاہ میں کوئی تجھ کو راضی کرنے والا جب آواز دیتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ تو جواب دیتا ہے، لیکن کوئی خطا کار، کوئی گناہگار
साथ आज महफिल में आए हुए तमाम तर मेहमानान उज़्ज़ाम में कोई सालिहीन भी हैं, कोई नमाजों का पाबंदी करने वाला भी है, कोई सौम सलावात जिक्र अस्कार का पाबंद भी है, मुत्तबे सुन्नत होकर कभी जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत हमारी निगाहों के सामने बैठी हुई है। और कोई ऐसे भी हैं कि जो नमाज पंजगाना के पाबंद नहीं है, कोई ऐसे भी हैं जो दुनिया के खुराफात, दुनिया के लवाजिमात, दुनिया की चाहत और तलबी, दुनिया हासिल करने की शौक और शिद्दत, इसी में हमी में इसी में उनका वक्त गुजरता हुआ नजर आ रहा है। आज वो शब्द हमारे दामन में आन पड़ी है कि अल्लाह को आवाज दिया जाए, अरे नेक सालिहीन को एक मर्तबा बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस से जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कोई गुनाहगार इंसान जब हम अपने दामन में झांकते हैं, ऐ अल्लाह हमारी नमाजों का क्या होगा? हमने जो नमाजों को छोड़ा है, हमने जिन फर्ज रोजों को छोड़ा है, हमने सुन्नतों को, बहुत सारी सुन्नतों को तर्क कर कर जिंदगी को अभी तक गुजारा है। अब इतने लबो लहजा के अंदाज के मालिकीन किराम आप तमामी हजरात के सामने आ चुके हैं। लिहाजा और एक बात आप ये भी सोचे कि जलसा करने के लिए सिर्फ 2-4 लोगों को बुला करके जलसा कर लिया जाए, इतने सारे उलमाए कराम के नूरानी वो इरफानी काफिले को, ये नूर बरसती हुई झुरमुट को बुलाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने सबके लबो लहजा में, सबके अंदाज़े गुफ्तार में, सबके अंदाज़े तकल्लुम में अलग अलग रूहानी कैफियत रखी है। इनमें आए हुए कोई भी शायर का कोई अल्फाज हमारे दिल तक पहुंच जाए जो हमारे गुनाहों से हमारी माफी तलाफी का जरिया बनता हुआ नजर आए हुए खतीब की खिताबत को सुन कर हमारे दिलों में ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम अब जिंदगी के आने वाली हर आंसू घड़ी लम्हात जो अल्लाह ने मुझे इनायत की है, अब उसको हम माले गनीमत की तरह समझ कर गुजारेंगे और अल्लाह के बताए हुए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे सुन्नतों पर मुत्तबे सुन्नत होकर जिंदगी को गुजारने वाले बनते हुए नजर आएंगे। मेरे अजीजों, कुरान मुक़द्दसा की मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उस आयत का यही मफ़हूम, यही तर्जुमा, यही तफसीर, यही हाशिया है कि ऐ अल्लाह के नेक बंदो ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए सच्चों की जमात में से इतने सारे उलमाए किराम व शोराए औज़ाम को बुलाया गया है। हर जर्रा अपनी अपनी जगह पर मुमताज सितारे की तरह चमकता धमकता हुआ है। लिहाजा आप तमामी हजरात से मैं एक बार फिर अदबन गुजारिश करूंगा, आने वाले तमाम तर मेहमान इकराम आप आते जाए और जलसा गाह में वो आकर अपनी तशरीफ आवरी कर ले, अपने जगह पर वो आकर करके बैठ जाए, क्योंकि खाली जगह उनको उनके जगह पर पुकारती हुई नजर आ रही है। मैं बस चंद अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और बारगाह खुदावंद कुद्दूस में इल्तिजा करता हूँ, रब्बे ज़ुल जलाल हम तमाम लोगों के आने के इस नेक नियति को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा और आए हुए तमाम उलमाए किराम को फैल हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा कर हमारे नेकियों में इजाफा अता फरमाए। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत ने क्या है खूब इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, एक मैं क्या मेरी इसियां की हकीकत कितनी, या रसूल अल्लाह एक मैं क्या मेरी इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाएं कहां छोड़कर सदका तेरा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बार बार कहा जा रहा, जो हमारे भाई दरवाजे के पास खड़े हैं, गेट के पास, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ